प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूरोप दौरे दौरान अज रोम पहुंचे। दवांगे होर जानकारी। कैनेडा के नवे इमीग्रेशन मंत्री ने अफगान रिफ्यूजियां नूं स्वागत कहण दे नाल ही इमीग्रेशन के काम दे बारे की बयान दिता। खबरां विच भी दसांगे। कोका हिल हाईवे के उत्ते भारी बर्फबारी दौरान भयानक सड़क हादसा वापरिया। 6 जख्मी, 2 जणियां की हालत गंभीर। ओंटारियो विच सूबाई पुलिस ने 2 थावां दे उत्ते नशे, कैश समेत हथियार बरामद कीते। दवांगे पूरी जानकारी। सरी विच एक घर अंदर गोलियां चलियां ने। पुलिस दे वल्लों की दस्सिया गया, खबरां विच दसांगे। एक हाई स्कूल दे विच फिजिक्स दा अध्यापक सी सरी दा रहण वाला मुख्तियार नामक यह व्यक्ति जिसने साल 2006 विच अपनी गर्भवती पत्नी दा कतल कर दिता सी। दसांगे इस मामले के बारे पूरी अपडेट। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अज रोम दे विच पहुंच गए ने, जिथे कि अगले 2 दिन ओह मौजूद रहन वाले ने। जिस दे बारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि G20 इटली जो यह सम्मेलन हो रहा है उस दौरान वड्डे लीडरां दे नाल ओह मुलाकात करनगे, जिथे कि खास तौर दे उत्ते दुनिया पੱਧਰ दे उत्ते इस समय ਜਿਹੜੀਆਂ चुनौतियां आ रही ने, जिस दे विच वातावरण का मुद्दा ते नाल ही आर्थिकता नूं दुबारा तो उभारन दे लई चुके जाण वाले कदम शामिल होणगे, जिस दे विच कोविड-19 दे बारे भी चर्चा की जावेगी। इस दे बारे होर ज़्यादा जानकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों समय-समय दे उत्ते दित्ती जावेगी, जिस दे बारे उन्होंने दस्सिया है। इस दे नाल ही हुण तुहानूं दस्सांगे कि कैनेडा दे नवे बने इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर दे वल्लों की कहा गया है। दरअसल इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने सब तो पहला यह जानकारी दी कि ओह अपने काम नूं शुरू करन दे वास्ते पूरी तरह तैयार ने, जिथे कि इमीग्रेशन विभाग दे विच जो सरकारी काम करदे ने उह सारी टीम दे नाल मिलजुल के काम करनगे, जिस दे वास्ते उह काफी उत्साहित भी ने। इस दौरान सब दी नज़रां इस दे उत्ते टिकियां होईयां ने कि अगे इमीग्रेशन नाल संबंधित की फैसले लए जांदे ने, क्योंकि साल 2021 जिथे खत्म होण दे नेड़े है, तां नाल ही कैनेडा विच जो यह टीचा धारिया गया सी कि साल 2021 विच 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, उस आंकड़े तक पहुंचण दे वास्ते किहो जिहे कदम चुके जांदे ने, इस दे उत्ते भी सारिਆਂ ਦਾ ध्यान केंद्रित है। हुण देखना यह होवेगा कि अगे इमीग्रेशन मंत्री दे वल्लों जो शॉन फ्रेजर नवे इमीग्रेशन मंत्री बने ने की नवे ऐलान कीते जांदे ने। इस दे नाल ही इस समय लगातार अफगान रिफ्यूजियां दा भी कैनेडा वल्लों स्वागत किया जा रहा है। लगातार इस समय अफगान रिफ्यूजी कैनेडा दे विच पहुंच रहे ने, जिन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। ते उसे दे बारे इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर दे वल्लों भी एक बयान जारी किया गया, जिस दे विच उन्हां ने उन्हां अफगान रिफ्यूजियां दा स्वागत किया जो इस समय कैनेडा विच आ रहे ने। इत्थे जिक्रयोग है कि जदों तालिबान दा कब्जा होया सी अफगानिस्तान दे उत्ते, उस समय एकदम काफी गिणती विच अफगान रिफ्यूजियां नूं अफगानिस्तान तो तां बाहर कढ लिया गया सी, पर उन्हां नूं बाहर होर देशां दे विच कैंपां दे अंदर रखिया गया, जिस तों बाद स्क्रीनिंग उन्हां दी उत्थे कीती जा रही है ते फिर उस तों बाद उन्हां नूं कैनेडा दे विच लिआंदा जा रहा है। हुण तुहानूं जानकारी दवांगे जो अज कोका हिल दे उत्ते भयानक सड़क हादसा वापरिया उस दे बारे। कोका हिल हाईवे दे उत्ते एक भयानक सड़क हादसा वापरिया शुक्रवार दी सवेर नूं, जिस तों बाद 6 जणियां नूं तुरंत हस्पताल लिजाया गया, जिन्हां विचों 2 दी हालत गंभीर बनी हुई है। मौके दे उत्ते एयर एंबूलेंस भी पहुंची ते नाल ही BC एमरजेंसी हैल्थ सर्विसिज तो अधिकारी पहुंचे, जिन्हां ने कहा कि 2 एयर एंबूलेंस पहुंचियां, जिन्हां विच जख्मियां नूं तुरंत हस्पताल पहुंचाया गया। इस मौके जानकारी सामने आई है कि एक सैमी ट्रेलर जो कि उत्तर वल जा रहा सी हाईवे 5 दे उत्ते लार्सन हिल दे कोल सवेरे 11 वजे दे करीब, जिस तों बाद एक पिकअप ट्रक दी टक्कर हो गई उस सैमी ट्रेलर दे नाल, जिस तों बाद एक छोटी कार भी इस हादसे दी चपेट दे विच आ गई जो कि पिकअप ट्रक दे पिछे सी ते उस कार नूं अग लग गई। जिस तों बाद जदों अधिकारी मौके दे उत्ते पहुंचे तां 6 जणियां नूं तुरंत हस्पताल पहुंचाया गया ते इस दे बारे कोई होर जानकारी सामने आउंदी है तां तुहानूं दस्सांगे। इस मौके दस्सिया गया है कि 4 जणियां दी हालत फिलहाल खतरे तो बाहर दसी जा रही है। अगे जानकारी है जो सरी सेंटर खेतर दे विच अज गोली चलण दा मामला सामने आया। सरी सेंटर खेतर विच गोलियां चलियां ने, जिस दे बारे सरी RCMP ने जानकारी दित्ती है। ਅੱਜ ही अक्तूबर 29 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀ RCMP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 111 ਬਲਾਕ ਤੇ 136 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਨਾਲ 604 59 90 502 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਵਿੰਡਸ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਕਤੂਬਰ 28 2021 ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਕੇਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 9 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 188831011122 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਲਡਨ OPP ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਡਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 188831011122 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 180022284777 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਸਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਭੰਗਾਲੀ ਨਾਮਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਲ 2021
2011 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।